Hello viewers, welcome to our YouTube channel for the 710 music tutorials. Right, here today I'm going to teach you the basic pattern of how to play guitar. So here I'm going to teach you the basic lessons. So first time I'm going to teach you with the letter name system. The second time I'm going to teach you the number name system. அன்பார்ந்த நேயர்களே, உங்களை 7/10 என்ற இசை பயிற்சிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன். இப்பொழுது நான் பேசிக் லெசன்ஸ் கிட்டாருக்கு டீச் பண்ண போகிறேன். ஸோ கிட்டாருக்கு டீச் பண்ணுற போது உங்களுக்கு கிட்டாரை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சதா போதும், அப்புறம் பின்னால் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு லேட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் கிட்டார் ஹெட், this is head, this is neck, this is called fingerboard, then sound hole or body is sound hole is the body is the bridge and the end pin will be there. So these are all called 6 keys. So guitar strings கீழேந்து கவுண்ட் பண்ணணும். first string E, second string B, third string G, fourth string D, fifth string A, sixth string E. Like this you have to count it right from down. Now I'm going to tell you about I'm going to teach you two rhymes using the number name system, then the letter name system. But before that, I have to explain little music theory for you. Musical sounds are named after the first 7 letters of the alphabet: A, B, C, D, E, F, G. இசை ஒலிகள் அதை குறிப்பதற்காக 7 ஆங்கில எழுத்துக்களை அவர்கள் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். அவைகளாவன A, B, C, D, E, F, G. ஸோ பியானோவில் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். கிட்டாரில் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் டு யூ வேர் அண்ட் ஆல் த நோட்ஸ். ரைட், ஹியர் இந்த ABCDEFG எடுத்திருந்தாலும் வேர்ல்டு வைடு மியூசிக்கல் சிஸ்டமில் ஃபார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன்ஸ் தே ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் C. So C, D, E, F, G, A, B, C dot, the highest note. So here onwards on the keyboard also it's very clear, it starts with C. Though the musical alphabet is A, B, C, D, E, F, G, but we are always starting with C, D, E, F, G, A, B, 7 notes. Then for the 8th note, C dot. I'm going to explain to you for C dot. Now I'll show you where and also. Here this is 5th string. This is 5th string. The 5th string, 3rd fret, 3rd finger. So this is 0 fret, 1st fret, 2nd fret, 3rd fret. We are going to use only left hand side 4 fingers. 1st finger, 2nd finger, 3rd finger, 4th finger. So first finger is for the 1st fret, 2nd finger is for the 2nd fret, 3rd finger is for the 3rd fret, 4th finger for the 4th fret, goes on like that. So here is the C note. Where is C? 5th string, 1st string, 2nd string, 3rd string, 4th string, 5th string, 3rd fret, 1st, 2nd, 3rd. So 5th string, 3rd fret, 3rd finger is C. Once again, 5th string, 3rd fret, 3rd finger is C. D open. I'm not going to press it. D 4th string open. Then E is 4th string, 2nd fret, 2nd finger. 4th string, 2nd fret, 2nd finger is E. F is 4th string, 3rd fret, 3rd finger. 4th string, 3rd fret, 3rd finger is F. G, 3rd string open. G, 3rd string open. A, 3rd string, 2nd fret, 2nd finger. 3rd string, 2nd fret, 2nd finger is A. B, 2nd string open. I need not press. Then C dot. C dot means the highest next to C. Right. So C is 2nd string, 1st fret, 1st finger. Now I'll play the scale. Right, and listen to me. C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D, C. Once again, C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D, C. Once again, C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D,
C. Right. Now you have understood. Now I'm going to play the Mary Had a Little Lamb song. It's a rhyme. It's a beautiful rhyme. So for the basic beginners to play the guitar, here the rhyme. In this rhyme, Mary had a little lamb. Only you got 3 notes. What are the notes? C, D, E, G. The Mary had a little lamb the song because now I'm going to teach you in letter name system. Letter names ஆங்கில எழுத்துக்களை உபயோகித்து நான் பாடலை கற்றுக் கொடுக்கிறதுனால நான் யூஸ் பண்ணப்படுறது ஒன்லி ஆங்கில லெட்டர்ஸ். இதில் மியூசிக் நோட்டேஷனுக்கு சான்ஸே கிடையாது. பட் என்னோட லெசன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு மியூசிக் நோட்டேஷன் இப்போ தற்சமயம் இருக்காது. பட் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் I'll be using how to teach, how to read music. That's very important. So music theory I'll be teaching. Then to read music, to play also I'll be teaching the lessons. Episode 3ல நம்ம கற்றுக்கொண்ட எல்லா பாடல்களையும் நம்ம எப்படி கிட்டாரில் வாசிக்கிறது நம்ம கற்று தர போகிறேன். இப்போ இந்த கிட்டாரில் கற்று தரும்பொழுது நான் யூஸ் பண்ண போகிற மெத்தட் லெட்டர் நேம்ஸ் சிஸ்டம். இப்போ கிட்டாரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிங்கர் போர்டு சார்ட்னு பேர். இது பேர் ஃபிங்கர் போர்டு சார்ட். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிங்கர் போர்டு சார்ட். இந்த ஃபிங்கர் போர்டு சார்ட்டில் 6 ஸ்ட்ரிங்ஸை காமிக்க போகிறேன். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்குக்கு இ நோட்டுன்னு பேர். அதை ஈக்கு டியூன் பண்ணணும் கீபோர்டில். செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்குக்கு பி நோட்டு டியூன் பண்ணணும். தேர்ட் ஸ்ட்ரிங் ஓப்பன் ஜி நோட்டு. ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங் ஓப்பன் டி நோட்டு. ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங் ஓப்பன் ஏ நோட்டு. சிக்ஸ்த் ஸ்ட்ரிங் ஓப்பன் இ நோட்டு. இந்த இ நோட் ரொம்ப பேஸாக இருக்கும். இது இ நோட்டு டாப்பாக இருக்கும். ஸோ ஓப்பன் ஸ்ட்ரிங்ஸை நான் சொல்ல போகிறேன். சிக்ஸ்த் ஸ்ட்ரிங்குக்கு இ நோட்டுன்னு பேர். ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஏ நோட்டுன்னு பேர். ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்குக்கு டி நோட்டுன்னு பேர். தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்க்கு ஜி நோட்டுன்னு பேர். செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்க்கு பி நோட்டுன்னு பேர். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்குக்கு இ நோட்டுன்னு பேர். இது நட்டுன்னு பேர். நட்டுன்னா 0 ஃப்ரெட்டுன்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே when I want to play the D note, ஜஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் இங்கே டிங்குன்னு அடித்தா போதும், உடைச்சோம். இப்போ இதில் நான் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒன்லி 4 ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஒன்லி 4 ஃபிங்கர்ஸ். இந்த ஃபஸ்ட் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட் ஃபிங்கரை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெட்டுக்கு, ஏன்னா இது பேர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெட்டு. இது பேர் 0 ஃப்ரெட்டுன்னுவாங்க, அது நட்டுன்னுவாங்க. ஸோ 0 ஃப்ரெட்டுக்கு ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெட்டுக்கு பின்னால் இங்கே கை வைக்கணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம். இது செகண்ட் ஃப்ரெட்டுன்னு பேர். செகண்ட் ஃப்ரெட்டுக்கு செகண்ட் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம். தேர்ட் ஃப்ரெட்டுக்கு பின்னால் இந்த இடத்துல வைப்போம். தேர்ட் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபோர்த் ஃப்ரெட்டுக்கு ஃபோர்த் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெட்டுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம். செகண்ட் ஃப்ரெட்டுக்கு தான் செகண்ட் ஃப்ரெட்டுக்கு செகண்ட் ஃபிங்கர். தேர்ட் ஃப்ரெட்டுக்கு தேர்ட் ஃபிங்கர். ஃபோர்த் ஃப்ரெட்டில் ஏதாவது நோட்ஸ் இருந்தால் அது ஃபோர்த் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. இப்போ நான் சி மேஜர் ஸ்கேலில் நம்பர்ஸ் லெட்டர் நேம் சிஸ்டம்னு சொல்ல போகிறேன். லெட்டர் நேம் சிஸ்டம்ல நம்ம படிச்சுட்டோம் கீபோர்டில் CDEFGABC டாட்னு படித்தோம். இப்போ அந்த சி எங்கே இருக்கு பார்க்குறோம். இந்த சி எங்கே இருக்கு கேட்டிங்கன்னா 5th ஸ்ட்ரிங்கில் தேர்ட் ஃப்ரெட் இல்லை தேர்ட் ஃபிங்கரை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சி நோட்டு கிடச்சிடும். 5th ஸ்ட்ரிங்கில் தேர்ட் ஃப்ரெட்டில் தேர்ட் ஃப்ரெட் மேலே கை வைக்கக்கூடாது, ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் இட். இந்த ஃப்ளஷில் வைக்கணும், ஃப்ளஷ் பார்ட்டில் வைக்கணும். ஓகே. ஸோ 5th ஸ்ட்ரிங் தேர்ட் ஃப்ரெட் தேர்ட் ஃபிங்கர் சி. 4th ஸ்ட்ரிங் ஓப்பன் டி. ஸோ நோ நீட் ஆஃப் ப்ரெஸ்ஸிங் இட். ஈக்கு 4th ஸ்ட்ரிங் செகண்ட் ஃப்ரெட் செகண்ட் ஃபிங்கர். ஈக்கு 4th ஸ்ட்ரிங் செகண்ட் ஃப்ரெட் செகண்ட் ஃபிங்கர். எஃப்க்கு 4th ஸ்ட்ரிங் தேர்ட் ஃப்ரெட் தேர்ட் ஃபிங்கர். ஜிக்கு தேர்ட் ஸ்ட்ரிங் ஓப்பன். ஏக்கு தேர்ட் ஸ்ட்ரிங் செகண்ட் ஃப்ரெட் செகண்ட் ஃபிங்கர். பிக்கு செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஓப்பன். சி டாட்டுக்கு செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிங்கர். ஸோ இங்கே வர நோட்டுங்களுக்குலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிங்கர், இங்கே வர நோட்டுங்களுக்கு செகண்ட் ஃபிங்கர், இங்கே வர நோட்டுக்கு தேர்ட் ஃபிங்கர். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கு எஃப்க்கும் தேர்ட் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த இக்கும் ஏக்கும் செகண்ட் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த சி டாட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இதெல்லாம் ஓப்பனில் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இப்போ நான் சி மேஜர் ஸ்கேல் எப்படி வாசிக்கிறது சொல்லி தர போகிறேன். சி இதான் சி. C D E F G A B C dot B A G F E D C C D E F G A B C dot B A G F E D C. டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சி மேஜர் ஸ்கேல் மனப்பாடம் ஆகிடும். ஓகே. இப்போ மேரி ஹேட் எ லிட்டில் லேம்ப்ல ஒன்லி 4 நோட்ஸ் தான் இருக்கு. அது என்ன நோட்னா EDCD. இப்போ நம்ம வாசிக்க போகிறோம். ஓகே. இதில் கவுண்ட்ஸும் இருக்குது. இது நம்ம லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். வாட் ஆர் த லெட்டர்ஸ்? ABCDEFGல இந்த 4 நோட்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே. மேரி ஹேட் எ லிட்டில் லேம்ப்ல ED
C D E E comma D D D comma E G G comma E D C D E D D E D C comma comma comma. Once again, E D C D E comma D D D comma E G G comma E D C D E D D E D C comma comma comma. எந்த சாங் எடுத்தாலும் எந்த ரைம் எடுத்தாலும் ஒரு 4 times வாசித்தா உங்களுக்கு மெமரியில் ஃபீட் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் C C G G A A G comma F F E D D C comma G G F F E D comma G G F F E D comma C C G G A A G comma F F E D D C comma. Like this you have to practice it for 4 times. இப்போ நான் டீச் பண்ணது வந்து லெட்டர் நேம் சிஸ்டம்ல E D C D E comma D D D comma E G G comma E D C D E D D D C comma comma comma. Once again I'll repeat it. E D C D E D D D E G G E D C D E D D D C comma 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 E C G G A A G comma F F E D D C comma G G F F E D comma G G F F E D comma C C G G A A G comma F F E D D C comma. Episode 3, I am going to teach you to play guitar. So this is for purely for guitar beginners. First வந்து நான் வந்து என்ன செஞ்சேன், லெட்டர் நேம் சிஸ்டம்ல டீச் பண்ணேன். இப்போ நம்பர் நேம் சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ண போறேன். இப்போ கிட்டார்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இந்த ஃபிங்கர் சார்ட் போர்டு, இந்த ஃபிங்கர் போர்டு சார்ட்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு பேரு நட்டுன்னு பேரு. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங், செகண்ட் ஸ்ட்ரிங், தேர்ட் ஸ்ட்ரிங், ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங், ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங், சிக்ஸ்த் ஸ்ட்ரிங். கீழேருந்து தான் கால்குலேட் பண்ணணும். கிட்டார் எப்படி வச்சுமா கீழேருந்து தான் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங், செகண்ட் ஸ்ட்ரிங், தேர்ட் ஸ்ட்ரிங், ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து, சிக்ஸ்த்து பேர். இதுக்கு பேர் 0 ஃப்ரெட்டுன்னு பேர். அதனால் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண வேணாம். இது பேர் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெட்டு. இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெட்டுக்கு இங்கே வர எல்லா நோட்டையும் ஃபஸ்ட் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே வர எல்லா நோட்டுக்கும் செகண்ட் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே வர எல்லா நோட்டுக்கும் தேர்ட் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே வர எல்லா நோட்டுக்கும் ஃபோர்த் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ வந்து சி மேஜர் ஸ்கேலில் நான் சொல்லி தருவேன். சி மேஜர் ஸ்கேல் தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். CDEFGABC கற்றுக் கொடுத்தேன். சில பேர் வந்து இங்கிலீஷ் வார்த்தையை வந்து உபயோகப்படுத்த மாட்டாங்க சில சம்டைம்ஸ். அதனால் வந்து நம்பர் சிஸ்டம் சில எல்லாருக்குமே ஈஸியாக இருக்கும். நம்பர் சிஸ்டமில் நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு சிக்கு பதிலாக நம்பர் 1 எடுத்திருக்கேன், டிக்கு பதிலாக நம்பர் 2, இக்கு பதிலாக நம்பர் 3 எடுத்திருக்கேன், எஃப்க்கு பதிலாக நம்பர் 4 எடுத்திருக்கேன், ஜிக்கு பதிலாக நம்பர் 5 எடுத்திருக்கேன், ஏக்கு பதிலாக நம்பர் 6 எடுத்திருக்கேன், பிக்கு பதிலாக நம்பர் 7 எடுத்திருக்கேன், சி டாட்டுக்கு பதிலாக 1 டாட்னு வச்சுருக்கேன். ஆச்சா, இப்போ வாசிக்க போகிறோம். CDEFGABC. அது வந்து என்ன சிஸ்டம்? அது லெட்டர் நேம் சிஸ்டம். இப்போ நம்பர் நேம் சிஸ்டமில் 1 2 3 4 5 6 7 1 dot 1.76 5 4 3 2 1 லைக் திஸ். நீங்கள் வாசிக்கலாம் 4 times. உங்களுக்கு சி மேஜர் ஸ்கேல் வந்துடும். இப்போ மேரி ஹேட் அ லிட்டில் லேம்ப் வந்து எப்படி நம்பர் நேம் சிஸ்டமில் வாசிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். இந்த நம்பர் நேம் சிஸ்டமில் 4 எண்கள் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். 4 எண்கள்
ஓகே, அது என்னென்ன எண்ணுன்னு கேட்டால் ஒன்றாம் நம்பர் எண்ணு, நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3, நம்பர் 5 யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, மொத்தம் 4 எண்களை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். பாருங்க, 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 5 5 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 இந்த மாதிரி 4 டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் டெய்லி. அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சாங்ஸ் கிடைச்சிடும். திரும்பி இப்போ ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் ஸ்டார் கற்றுக் கொடுத்துறேன், நல்லா கவனிங்க. 1 1 5 5 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 5 5 4 4 3 3 2 5 5 4 4 3 3 2 1 1 5 5 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 டெய்லி இது மாதிரி 4 டைம்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். 3 2 1 2 3 3 3 D 2 2 3 5 5 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 like 1 1 5 5 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 5 5 4 4 3 3 2 5 5 4 4 3 3 2 1 1 5 5 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 பர்த்டே சாங் ஜி மேஜர் ஸ்கேலில் வாசிக்க போகிறாங்க. ஜி மேஜர் ஸ்கேல்னும் பொழுது ஜி ஏ பி சி டி இ F sharp G. First of all, I wanted to tell you about the guitar. Guitar, it's like a man without legs. A man without legs. இது வந்து ஹெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹெட்டுக்கு 6 காது இருக்கு, 6 டியூனிங் கீஸ் இருக்கு. இது கீழே ஃபர்ஸ்ட் கீ, செகண்ட் கீ, தேர்ட் கீ, இது வந்து ஃபோர்த் கீ, ஃபிஃப்த் கீ, சிக்ஸ்த் கீ. ஸோ 1 2 3 4 5 6 keys are the head. இது வந்து நெக்னு பேர். This neck is very very important for guitar. It is called finger board னு பேர். ரொம்ப important. The finger board is very important for us to play the guitar. So இதுக்கு பேர் நட்டுன்னு பேர். நட்டுன்னு சொன்னால் 0 ஃப்ரெட்டுன்னு பேர். ஓகே, இந்த கிட்டாரில் 6 strings இருக்குது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங், இதுதான் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங், இதுதான் தேர்ட் ஸ்ட்ரிங், இதுதான் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங், இதுதான் ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங், இதுதான் சிக்ஸ்த் ஸ்ட்ரிங். ஸோ கீழே இருந்து தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு கவுண்ட் இட் ஃப்ரம் டவுன். த ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்குக்கு இ நோட்னு பேர், செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்க்கு வந்து பி நோட்னு பேர், தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்க்கு ஜி நோட்னு பேர், ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்க்கு டி நோட்னு பேர், ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங்க்கு ஏ நோட்டுன்னு பேர், சிக்ஸ்த் ஸ்ட்ரிங்க்கு இ பேஸ் நோட்டுன்னு பேர். ஓகே, இது வந்து 0 ஃப்ரெட். அப்புறம் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஃப்ரெட், செகண்ட் ஃப்ரெட், தேர்ட் ஃப்ரெட், ஃபோர்த் ஃப்ரெட்னு போது இங்கே வந்து திஸ் இஸ் கால்டு சவுண்ட் பாடி. திஸ் இஸ் கால்டு சவுண்ட் பாடி. இதுக்கு சவுண்டு ஹோல்னு பேர், சவுண்டு ஹோல்னு பேர். இங்கே வந்து பொசிஷன் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. கிட்டார்ஸில் பொசிஷன் மார்க்கு இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலாக வந்து தேர்ட் ஃப்ரெட்டில் கொடுப்பாங்க, இன் பிட்வீன் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃப்ரெட் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் ஃபிஃப்த்தில் கொடுப்பாங்க, செவன்த்தில் கொடுப்பாங்க, 9th ஃப்ரெட்டில் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் 12th ஃப்ரெட்டில் பொசிஷன்ஸ் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. தே ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ பாருங்களேன், ஃபிங்கர்ஸை வந்து எப்போவுமே இப்படி தான் வைக்கணும், இப்படி தான் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணணும். இந்த போர்ஷனை வந்து ரைட் தையில் வச்சு இந்த கிட்டாரை யூ டோன்ட் ஹோல்ட் இட் லைக் திஸ், just leave it like this. You have to play like this, right? அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எபிசோட் 1 and 2ல வந்து சி மேஜர் ஸ்கேல் வாசித்தோம். எப்படின்னா CDEFGABCன்னு வாசித்தோம். பட் இந்த ஜி மேஜர்ஸில் வந்து இப்படி வாசிக்கணும். GA இங்கே வரோம், GABCDE F sharp. This is very very important. F sharp is the new note கிட்டாரில் தேவையானது. F sharp இந்த 5 ஃப்ரெட்ஸில் எங்கே இருக்கு கேட்டிங்கன்னா, ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபோர்த் ஃப்ரெட்டில் ஃபோர்த் ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணணும்.
4th ஸ்ட்ரிங்கில் 4th ஃப்ரெட்டில் fourth ஃப்ரெட்டில் 4th ஃபிங்கர், அது எஃப் ஷார்ப் பேர். அதே மாதிரி வேறு இடத்துலனா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் 2nd ஃப்ரெட்டில் 2nd ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணணும். ஒன்லி 4 ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃபிங்கர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம், 2nd ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம், 3rd ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம், 4th ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெட்னு சொன்னால் ஃப்ரெட் மேலே கை வைக்கக்கூடாது, ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் கை வைக்கணும். அதேமாதிரி 2nd ஃப்ரெட்டும் போது 2nd ஃபிங்கர், 3rd ஃப்ரெட்டுக்கு 3rd ஃபிங்கர், 4th ஃப்ரெட்டுக்கு 4th ஃபிங்கர். ஸோ எப்போவுமே இப்படி போவோம், இப்படி 4/4 போவோம். ஓகே. ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ளே G மேஜர் ஸ்கேல். G A B C D E F sharp G. Once again bass note la G வாசிக்கிறேன். G A B C D E F sharp G A B C D E F sharp G. 1 2 3 1 2. Time. சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் மோர் வீடியோஸ், வில் பி கெட்டிங் இட். ஸோ ட்ரை டு சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் திஸ் சேனல், யூடியூப் சேனல் ஃபார் த 710 music tutorials. Thank you.